الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا. لا إله إلا الله. لا إله إلا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا. لا إله.
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين والتابعين من إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين دنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آخر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع مثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وشر وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما واله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما واله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما واله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحسن الخاتمة والقبول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير من أرسله ربه عز وجل هاديا ومبشرا ومبصرا ومعلما ونذير فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه نوينا مع الموزجة مصاحنيات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله tuan-tuan puan-puan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia segala puji bagi Allah kerana pada malam ini yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mengajar sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beramal dengannya insya-Allah taala. Setelah kita sudah beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat murafaqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam al-firdaus al-a'la. Amin Allahumma amin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat beriktikaf di dalam rumah Allah sebagai tetamu Allah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih hidup di dalam dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Alhamdulillah kerana kita masih boleh bernafas, kerana kita masih boleh salat, kerana kita masih boleh i'tikaf, kerana kita boleh masih beristighfar, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kekuatan kita, iman kita, Islam kita, kesihatan kita, rezeki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati atas husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan, tujuan kita daripada kelas ini macam mana kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita mendekatkan diri kita kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita bangkitkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita sendiri, pada anak-anak kita, pada sahabat kita, bahkan pada seluruh umat Islam di seluruh dunia.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia bersamaku di dalam syurga Allah, maka sesungguhnya dia sudah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka sesungguhnya dia bersama aku di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tujuan kita daripada kelas ini, macam mana kita muliakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa sahaja yang terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang siapa yang muliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Mudah-mudahan insya-Allah kita daripada kalangan mereka yang sentiasa muliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya-Allah kita daripada kalangan mereka yang sentiasa beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita akan baca dalam kitab ini, sunnah-sunnah yang dilupakan oleh manusia. Maknanya ramai orang yang ingat tapi yang tahu tapi dia lupa beramal dengannya. Inilah sifat manusia, insan sebahagian daripada nisyan. Apa makna nisyan? Lupa, sifat lupa. Sifat lupa itu salah satu sifat daripada sifat manusia. Dan sebenarnya sifat lupa itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sifat lupa atau sifat nisyan. Wa ma summiyal insanu illa linasyihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Qalb yataqallab. Apa makna yataqallab? Lupa. Insan kerana dia nisyan. Apa makna nisyan? Sentiasa lupa. Mungkin sebahagian daripada kita sudah lupa apa yang dia makan pagi tadi. Dia lupa apa yang dia makan minggu sudah. Tak ingat. Insan. Kerana itu sunnah-sunnah yang dilupakan, bukan yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan maknanya dia tak nak beramal dengannya, dia tinggalkannya. Tapi lupa maknanya perlu tazkir. Apa makna tazkir? Ingatan, ingatkannya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah berfirman, ingatlah mereka, berilah peringatan kepada mereka tentang kemuliaan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Berilah peringatan kepada mereka tentang kemuliaan-kemuliaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia ingat, mudah-mudahan insya-Allah dia beramal dengannya. Sebenarnya apa-apa sahaja yang ada di dalam kitab ini kita semua sudah belajar. Kita semua sudah tahu. Tapi sebenarnya sebagai peringatan. Inilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada 100 sunnah yang ada di dalam kitab ini. Dalam jilid pertama. Jilid yang kedua pun ada 120 sunnah juga yang dilupakan oleh manusia. Dan sunnah Nabi SAW, sebelum kita nak baca dan sebelum kita nak belajar dan sebelum kita nak tengok apa yang ada di dalam kitab ini, sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan apa-apa yang ada di dalam kitab ini terbahagi kepada 3 bahagian. Sunnah Nabi SAW sebenarnya terbahagi kepada 3 bahagian. Sunan qawliyah, sunan fi'liyah, sunan taqririyah. Sunan qawliyah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW qawliyah. Apa makna qawliyah? Percakapan. Sunnah Rasulullah SAW. Bercakap Rasulullah SAW, man qara'a ayat al-kursi. Contohnya, perang siapa yang baca ayat al-kursi selepas setiap salat fardu, lam yakun bainahu wa bainal jannah illa an yamut. Tidak ada apa-apa di antaranya dan syurga Allah melainkan kematian. Mati masuk syurga Allah. Kalau orang baca surah ayat al-kursi selepas salat maghrib tadi, kalau mati sekarat masuk syurga Allah. Kalam Nabi. Benar, betul, sahih. Orang yang baca ayat al-kursi selepas salat Isya, kalau dia mati sebelum salat subuh, insya-Allah masuk syurga Allah. Orang baca ayat al-kursi selepas salat subuh, kalau mati sebelum zuhur, masuk. Maknanya qauliyah. Bercakap, baca azkar. Contohnya, man sabbaha, barang siapa yang bertasbih 33 kali selepas salat fardu, tahmid 33 kali, takbir 33 kali,
ghufirat dunubu wa in kanat mithlu zabadil al-bahr. Allah mengampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya seperti buih di laut. Qauliyah, kalam. Bila kita tasbih, maknanya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qauliyah. Apa makna yang qauliyah? Dengan lisan, lidah. Ini bahagian yang pertama. Banyak, terlalu banyak sunnah Rasulullah SAW al-qauliyah. Yang kedua, fi'liyah. Apa makna fi'liyah? Perbuatan Nabi SAW. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau sunnah-sunnah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Contohnya, angkat tangan semasa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Angkat dua tangan semasa nak takbir. Allahu Akbar. Ini sunnah fi'liyah. Angkat tangan semasa dia berdoa. Fi'liyah. Masuk ke dalam masjid, kaki kanan. Fi'liyah. Fi'liyah. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buka baju dengan kiri. Kiri. Ini fi'liyah. Nak pakai kasut, kanan. Nak bukanya, kiri. Ini fi'liyah. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah. Yang ketiga, taqririyah. Apa makna taqririyah? Maknanya orang lain buat tapi Rasulullah SAW setuju. Apabila orang lain buat, Rasulullah SAW tidak melarangnya. Bahkan Rasulullah SAW buat apa yang orang itu buat. Takrir. Apa makna takrir? Dia terima apa yang orang itu buat. Dia mengaku bahawa dia setuju, sokong dengan apa yang dia buat. Contohnya, semasa Rasulullah SAW bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, ada seorang belakang Nabi SAW bertahmid dengan tahmid ini, Rabbana walakal hamd walakal syukr ahlu thana'i wal mad hamdan yuwafi Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'a samawati mal'al ardu mal'a ma syai'in ba'd. Dengan suara yang kuat sikit, maknanya yang dekat dengan dia boleh dengar. Lepas salam, Rasulullah SAW terus pusing. Man da'a bihadha du'a tadi? Siapa yang baca doa ini tadi semasa aku bangun daripada rukuk? Orang itu takut. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengar. Sayyidina Abu Bakar sebelahnya. Sayyidina Abu Bakar buat macam ni. Orang ini ya Rasulullah, orang ini. Kemudian setelah orang itu tahu bahawa Rasulullah SAW sudah tahu, dia kata, ya Rasulullah, ana wallahi ma aradtu illa al-khair. Saya Rasulullah, tapi tidak ada niat melainkan nak buat yang baik. Tidak ada niat melainkan nak buat yang baik. Tapi Rasulullah SAW kata, wallah, demi Allah, Nabi SAW. Laqad ra'ait, sesungguhnya aku telah melihat 70 malakan, 70 malaikat turun daripada langit, berlumba-lumba. Siapa yang tulis ganjarannya? Awal. 70 malaikat turun terus. Setiap orang daripada mereka nak tulis ganjarannya. Musabaqah, lumba-lumba, siapa yang menuliskan ganjarannya. Kemudian dalam hadis yang lain, yang riwayatkan hadis itu, dia berkata, wallahi, demi Allah, aku telah dengar Rasulullah SAW apabila bangun daripada i'tidal, berdoa dengan doa A'rabi itu. Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rasulullah SAW ikut. Bid'ah. Bid'ah. Tapi Rasulullah SAW ikut. Rasulullah SAW ikut orang itu. Dia kata ini bid'ah. Tak rasa cukup dengan apa yang aku sampaikan kepada kamu. Nak ciptakan doa sendiri. Nak buat doa dalam salah. Bukan baca Yasin luar salah atau baca salawat luar salah. Dalam salah. Dia ciptakan doa sendiri daripada kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW ikut dia. Ini taqririyah. Dipanggil sunnah taqririyah. Apa makna taqririyah? Iqrar. Rasulullah ikrar. Betul apa yang orang itu buat, Rasulullah SAW pun ikrar. Ikut betul apa yang kamu buat. Inilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting macam mana kita beramal dengan apa yang kita baca. Macam mana kita beramal dengan apa yang kita akan dengar. Macam mana kita beramal dengan apa yang kita sudah belajar ataupun akan belajar. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ardah berkata, "Idza sami'ta bi sunnatin min sunani Rasulullah fa'mal biha walau marratun fil umr."
Jika kamu dengar tentang kelebihan satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu beramal dengannya walaupun sekali sebanyak umurmu. Satu kali sebanyak umur kamu. Kenapa? Supaya kamu supaya nama kamu tertulis dengan orang yang beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Imam al-Haddad, Abdullah bin Alwi al-Haddad yang kita baca ratibnya tadi. Tidak ada satu zikr ataupun doa daripada doa-doa yang kita baca tadi dari dalam ratib al-Haddad melainkan zikr yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Haddad berkata, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku berharap tidak ada satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan aku sudah beramal dengannya." Tidak ada satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW melainkan aku sudah beramal dengannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, ahibbani, wahai Abdullah, cintailah aku. Fa inna man ahabbani, maka sesungguhnya barang siapa yang mencintai aku, amila bi sunnati, dia beramal dengan sunnatku. Wa man amila bi sunnati, barang siapa yang beramal dengan sunnatku, kana ma'i fil jannah, dia bersama aku di dalam surga Allah." Tujuan kita nak surga Allah. Tujuan kita nak surga Allah. Tujuan kita nak surga Allah. Abang Firdaus, tujuan kita nak surga Allah. Tujuan kita nak bersama Rasulullah. Syurga Allah banyak, 1, 2, 3. Nak apa daripada syurga pertama tanpa ada Rasulullah? Syurga insyaAllah kita semua akan masuk. Tidak ada siapa di antara kita melainkan dia dapat masuk syurga Allah insyaAllah ta'ala. Kalau kita bukan ahli syurga, Allah tak akan panggil kita ke rumahnya, rumah Allah. Allah ciptakan syurganya untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Tapi syurga Allah berapa? Ringkat. 2, 3, 4. Nak apa daripada syurga pertama kalau Sayyidina Rasulullah tidak ada di dalamnya? 2, tidak. Nak bersama Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW berada, nak bersama Rasulullah SAW. Bukan tujuan kita syurga Allah, tak ada. Syurga Allah ciptaan Allah, neraka Allah ciptaan Allah, tapi nak bersama Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah, nak bersamanya. Inilah syurga kita sebenarnya. Syurga kita sebenarnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, jannat syurgaku ialah rumahku. Syurgaku ialah kekasihku Rasulullah. Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jannati habibi Rasulullah. Dan kita juga. Syurga kita ialah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan kita daripada apa yang kita akan baca. Nak murafaqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak hari-hari duduk dengan Rasulullah SAW. Hari-hari nak dengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita sekarang dengar kalam Rasulullah, tapi melalui wasitah. Melalui wasitah, bukan secara langsung. Tapi nak nanti dengar kalam Rasulullah SAW secara langsung. Terus daripada lidah Nabi Muhammad, daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sudah dapat murafaqah Rasulullah, inilah yang penting. Sebelum kita baca, niat dengan niat yang baik. Niat kita daripada apa yang kita baca, nak beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Nak mati atas husnul khatimah. Sebelum mati, nak tengok tempat saya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nak mati melainkan Rasulullah SAW sudah ada sebelah saya. Setelah sudah wafat, nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-firdaus al-a'la. Inilah tujuan kita dan matlamat kita. Innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Niat baik dapat. Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad, Sufyan bin Uyainah. Sayyidina Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu wa ardah berkata, Innan niyata, sesungguhnya satu niyah dia boleh buat yang kecil besar. Dia buat perkara yang kecil besar. Wa innan niyah, dalam masa yang sama juga buat yang besar kecil. Yang besar kecil. Macam mana? Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Sedekah, satu ibadah yang besar. Sedekah satu ibadah yang sangat besar. Tapi disebabkan niat seorang jadi kecil, jadi hina. Astagfirullah. Contohnya dia sedekah tapi nak tunjuk, nak riak.
Sudah besar, dia sudah melakukan satu ibadah yang sangat besar, tapi disebabkan niat dia jadi kecil. Nak tunjuk, tangkap gambar, tengok apa yang saya sudah keluarkan, apa yang saya sudah berikan kepada orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Riya. Tapi Allahu a'lam macam mana niat mereka. Tapi disebabkan niat mereka yang besar jadi kecil. Tapi kadang-kadang satu perkara yang kecil keluar daripada masjid ini dengan kaki kiri, ikut sunnah Nabi SAW. Walaupun sebenarnya itu satu perkara yang besar, tapi di dalam manusia kecil. Tapi keluar dengan niat yang baik, ikut niat Rasulullah SAW, ikut sunnah Rasul, jadi besar. Sufyan bin Uyainah kata, inna niyata, sesungguhnya satu niat dia boleh besarkan yang kecil, dan boleh kecilkan yang besar. Diharuskan kita buat banyak niat sebelum kita mula, sebelum kita baca, sebelum kita dengar. Buatlah niat yang baik, apa-apa sahaja, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim, Allah Ghani, insya-Allah taala. Ada orang yang datang dari jauh, orang yang datang dari dekat, orang yang sakit, orang yang tak boleh duduk bawah, tapi tujuan kita semua nak menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Biarkan kita susah, biarkan kita sakit, biarkan kita datang daripada jauh, jam dan sebagainya, tapi yang penting macam mana hati Rasulullah gembira daripada perbuatan kita. Dan peran siapa yang menggembirakan hati Rasulullah SAW, hak atas Allah untuk dia menggembirakan hatinya, dunia dan akhirat. Jadi satu kewajiban atas Allah untuk orang itu yang menggembirakan hati Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, macam mana keadaan Rasulullah SAW sekarang di dalam kuburnya? Setelah Rasulullah SAW sudah nampak apa yang kita buat pada malam ini, mesti gembira. Dan peran siapa yang menggembirakan hati Rasulullah SAW, wajib hak atas Allah menggembirakan hatinya, insya-Allah taala. Amin, Allahumma amin. Sunnah yang pertama, sunnah yang pertama di dalam kitab ini ialah sunnat siwak, sunnat bersiwak. Kenapa dimulakan dengan sunnat siwak? Kenapa dimulakan dengan sunat siwak? Dia menunjuk kepada kepentingannya. Ini satu. Satu lagi, wasiyah Rasulullah SAW. Di antara di antara perbuatan Rasulullah SAW yang terakhir ialah siwak. Sehingga Rasulullah SAW tak boleh bercakap, tak boleh minta daripada Siti Aisyah kayu subuh itu dengan lisannya, tapi dengan matanya. Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah, seperti mana kita akan baca dalam kitab ini. Perbuatan yang terakhir, sehingga Rasulullah SAW sendiri tak boleh bersiwak. Sayyidatina Aisyah yang sucikan, walaupun mulut Rasulullah SAW mulut yang bersih, tapi Rasulullah SAW nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Macam mana kita melihara sunnah ini, perbuatan ini? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Di dalam mata kamu satu perkara yang hina, yang kecil, tapi di sisi Allah perkara yang mulia. Wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang mulia. Yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan kemuliaannya, insya-Allah taala. Amin, Allahumma amin. Iqra. Hadis bersiwak. An Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bersiwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, nescaya aku akan perintahkan pada mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak solat. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asiwak madharatun lil fam mardatun lirabbi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak adalah pembersih mulut dan diridai oleh Allah.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan. Kalau tidak ada hadis tentang kelebihan siwak, melainkan hadis ini, hadis yang pertama dan hadis yang kedua sudah cukup. Sudah cukup untuk menanamkan di dalam hati kita semangat untuk melihara sunat siwak ini. Tengok apa yang Rasulullah SAW minta daripada kita, tuan-tuan, puan-puan. Laula an asyqa ala ummati. Rasulullah SAW anggap perbuatan ini perbuatan yang berat, tak nak menyusahkan keadaan kita. Tapi seakan-akan Rasulullah SAW minta daripada kita, tolonglah jagalah sunnah siwak ini. Saya sangat suka, sayang orang yang bersiwak. Tapi memang saya nak mereka jaga siwak. Tak nak suruh mereka bersiwak. Kenapa? Saya tak nak menyusahkan mereka. Nabi SAW sekiranya tidak berakan umatku atau manusia, nescaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat. Allahu Akbar. Ada riwayat lain, la amartahum bisiwak inda kulli salah, inda kulli salah, di sisi setiap salat. Setiap salah dia siwak. Dalam hadis yang lain, rak'atan bisiwak, 2 rakaat dengan siwak, khairun, lebih baik daripada 70 rakaat tambah siwak. Allahu Akbar. Inilah bisnis yang sebenarnya. Nak buat bisnis, buatlah ini. Inilah niaga yang sebenarnya. Tijarah ma'allah. Tijarah ma'allah. Niaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat. Tengok tadi kita sudah salat. Sudah salat awabin. 2 rakaat selepas salat maghrib. 2. Tapi ada orang yang buat salat 2 rakaat biasa. Ada orang yang pakai siwak. Yang pakai siwak sebenarnya dia salat 70. Allahu Akbar. Rakaatan bisiwak, 2 rakaat dengan siwak, kayak sugi, lebih baik daripada 70 rakaat tambah siwak. Tengok kelebihannya, tuan-tuan, puan-puan. Rasulullah SAW suka berbuatan itu. Mungkin seorang dia kata, memang mulut saya sudah bersih, saya sudah pakai bergigi dekat rumah. Walaupun memang setiap sunnah yang kita baca atau setiap sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita mesti ada hikmah di dalamnya, mesti ada rahsia. Tapi ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak ada rahsia di dalamnya, cukuplah kerana Rasulullah SAW sudah beramal dengannya dan Rasulullah SAW suka berbuatan. Cukup. Rasulullah SAW suka, saya akan buat, walaupun saya tak tahu apakah hikmahnya. Tapi Rasulullah minta buat, saya akan buat. Sayyidina Abdullah bin Umar semasa beliau musafir daripada Madinah, dalam perjalanannya ada satu buku. Kemudian dia suruh bantunya pusing di atas, di sekeliling buku itu. Dia kata pusing-pusing di sini. Bantu dia sangka dia nak Abdullah bin Umar nak singgah sekejap di tempat ini. Mungkin dia nak rehat. Mungkin dia tengok tempat sesuai atau tak sesuai. Setelah pusing sekali, bukan buat tawaf, tak. Dia tak buat tawaf atas buku itu. Setelah dia sudah pusing sekali, okey, jalan. Ajib. Tak buat apa-apa. Dia kata, wahai imam, saya sangka kamu nak singgah sekejap di sini, nak rehat di sini. Dia kata, tak. Aku pernah melihat Rasulullah SAW buat apa yang saya buat tadi. Saya pernah melihat Rasulullah SAW buat apa yang Rasulullah buat tadi. Saya nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Saya nak ikut perbuatan Rasulullah. Mungkin Rasulullah buat demikian sebab Rasulullah nak tengok tempat itu sesuai atau tak sesuai untuk nak rehat di situ. Mungkin Rasulullah SAW ada hal dan sebagainya. Tapi dia sudah nampak Rasulullah buat apa yang dia buat, sudah pusing, dia nak ikut. Walaupun dia tak tahu apakah hikmahnya, apakah rahsianya, kenapa Allahu a'lam. Rasulullah SAW suka tak? Tengok Rasulullah SAW macam mana. Laula an asyqa ala ummati. Pun bahasa Rasulullah SAW bahasa yang sangat lembut. Laula an asyqa ala ummati. Sekiranya tidak berakan untuk manusia, untuk umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada untuk bersiwak pada setiap kali mereka salat. Tengok kalau seorang musafir yang rapat sangat dengan kita di Makkah atau dekat Madinah, atau dekat Turki. Habib Hussein sekarang dekat Turki.
kemudian dia misi kita nak apa-apa daripada Madinah, daripada Makkah. Kalau saya tak beratkan atas kamu, saya nak ajwa. Dia kata kalau tak beratkan di atas kamu, tengok bahasa, bukan beli ni. Kalau tidak ada keberatan di atas, saya minta ini. Bahasa yang tak ada apa-apa. Kalau kita sayang orang itu betul-betul. Kalau kita tak ada. Kalau kamu nak saya bawa Kaabah dari dia, saya akan bawa. Jaga hati, tapi bahasa okey, tapi dia boleh cairkan hati orang dengan bahasanya, walaupun dia tak boleh. Tapi tengok bahasa Nabi SAW, kalau benda itu tak berat, saya nak kamu buat perkara itu. Rasulullah tak minta apa-apa daripada kita, tak minta kita keluarkan harta, tak minta kita buat satu perkara yang besar. Buatlah bersiwak sebelum salat. Inilah satu tanda bagi orang yang cinta kepada Rasulullah betul. Jika cinta, suka, sayang kepada Rasulullah SAW, inilah buktinya. Beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua ada siwak. Mudah-mudahan kita semua ada siwak insyaAllah ta'ala. Dan siwak itu boleh dengan semua perkara yang khashin. Apa makna khashin? Kasar sikit. Yang boleh keluarkan kotoran yang ada di dalam mulut. Apa sahaja. Dengan apa sahaja yang khashin, yang boleh keluarkan kotoran yang ada di dalam mulut. Ulama kata, ahli fikih, kalau jari seorang kasar sikit, boleh bersiwak dengannya. Tapi lembut sangat, tak boleh. Macam mana kalau kita salah, sebelah kita ada seorang, tapi kita tengok jari kita, kalau tak boleh, dia tak akan keluarkan apa-apa. Tapi tengok yang sebelah kita, jarinya Masya Allah. Kasar, boleh, dia boleh. Kalau boleh kita bersual dengannya, nak minta sual. Boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ini dalam fikih. Syarat yang pertama, at-taharah. Apa makna at-taharah? Suci. Yang kedua, ar-ridha. Dia ridha, bukan paksakan dia nak siwak dengan jari kamu. Kena minta izin daripada dia. Siwak saya tertinggal di dalam rumah, tolonglah nak pinjam jari kamu sekejap. Maknanya ala kulli hal, kena siwak setiap sebelum salat. Inilah salah satu sunnah Nabi SAW. Dan hadis yang lain juga, hadis yang pertama inilah kemintaan daripada Rasulullah SAW. Hadis yang kedua kemintaan daripada Allah Rabbul Alamin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, as-siwak matharatun lil fam mardatun lirrabb. Allahu akbar. Dalam riwayat lain, maskhatatun lisyaitan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, siwak adalah pembersih mulut dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok satu sebab, satu perbuatan yang mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak mardatul lirrabb. Dengan perbuatan itu yang kecil, yang senang, tak sampai 20 saat, sekejap sahaja, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia boleh mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah sunnah Allah, sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah daripada sekarang kita tak akan tinggalkan siwak. Insya-Allah taala, di mana kita berada, siwak ada bersama kita. Tapi tengok, kalau tidak ada taufik, sebenarnya kalau tidak ada taufik, bukan bangunan ini atau tempat ini, taufik daripada Allah. Kalau tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, susah nak jaga sunnah siwak. Betul? Susah. Wa ma taufiqi illa billah. Kalau tidak ada taufik memang sunnah, susah. Walaupun senang, perbuatan yang senang, tapi tidak ada taufik daripada Allah, bukan siapa yang boleh meliharanya, melainkan orang yang dipilih oleh Allah untuk keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbuatan itu dia mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak ialah sebagai senjata seorang mukmin. Wuduk dan siwak silahul mukmin, senjata orang mukmin. Ada
setengah ulama kata syaitan dan jin tak boleh kacau orang yang sentiasa siwak, sentiasa ada siwak dengan dia. Orang yang sentiasa siwaknya ada dengannya, syaitan lari daripadanya. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, puan-puan, saya pernah ubah seorang yang ada gangguan. Jinnya sudah hadir, sudah ada di dalam tubuh badannya. Bila dia sudah hadir, sudah boleh bercakap, tanya-tanya dia, tapi dia main-main, kacau. Kemudian bukul dia sikit, ada kayu, tongkat besar. Tongkat sampai sekarang ada mungkin 1 meter. Bukul dia macam kelakar dia. Lepas tu tiba-tiba saya keluarkan siwak, bukul dia dengan siwak macam ni atas kepalanya. Dia terus jerit. Oh tak, tolong, saya akan bagi tahu siapa yang suruh saya masuk. Saya akan bagi tahu, tolong jangan bukul. Tadi tongkat 1 meter. Wallahi dia kelakar. Betul. Terus 2 kali saja buat macam ni atas kepalanya. Oh tak, tolong jangan bukul saya. Saya akan bagi tahu kau. Subhanallah. Tongkat itu lagi besar. Tapi ini kayu kecil. Allahu a'lam apakah rahsianya. Itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Khasiatnya dan kelebihannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, diharuskan kita sentiasa beramal dengan sunnah ini. Tak boleh tinggalkan siwak itu. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, guru kepada guru kita Habib Umar, dia kata biarkan dalam setiap tempat yang kamu biasa berada di dalamnya ada siwak. Tak mahal. Harganya berapa? Sampai 150? 300? Murah 300 RM3. Masya Allah, murahnya betul. Kalau 300 pun murah wallahi. Untuk dapat ganjaran 2 rakaat dengan 70 rakaat. Untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, RM3, tapi berat nak bawa. Tengok dalam beg kita macam-macam, handphone di dalamnya, handphone sudah berat 1 kilo. Ada barang di dalam, ada dompet, ada duit, semua ada. Tapi tengok ada siwak atau tidak ada. InsyaAllah ada. Memang saya yakin yang ada di dalam majlis ini, saya yakin semua ada. Memang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hai Muhammad Haddad, kita biarkan di setiap tempat yang kamu biasa berada di dalamnya ada siwak. Dalam bilik tidur ada, kadang-kadang tertinggal. Tapi dalam bilik tidur ada, di office ada, dalam kereta ada. Kalau kita lupa yang ada di dalam bilik, saya pakai yang ada di dalam kereta. Lupa yang ada di dalam kereta, dalam beg kita pun ada. Dalam jubah ini ada, jubah yang lain pun ada. Masya Allah. Tak rugi. Maknanya sentiasa berada di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha'ur Rabb. Tengok, mathharatul lil fam, mardhatul lil Rabb. Dia mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Naam. Terus. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana awwalu ma yabda'u bihi idza dakhala baytahu siwak wa akhiruhu idza kharaja min baitihi aw rak'atayn qabla al-fajr. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya yang pertama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika masuk ke rumahnya adalah bersiwak, dan yang terakhir beliau lakukan jika hendak keluar dari rumahnya adalah solat 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Naam, tuan-tuan puan-puan, inilah ulama berkata siwak disunnahkan pakai siwak dalam setiap keadaan. Masuk rumah, keluar daripada rumah, masuk masjid, majlis, sebelum bacaan Al-Quran, sebelum mula majlis ilmu dan sebagainya. Khususnya dan sunnah yang lagi utama di dalam 3 keadaan. Dalam 3 tempat itu lagi sunnah. Semasa masuk rumah, bila masuk rumah bersiwak. Baik, jumpa orang, biarkan mereka jumpa kamu dalam keadaan bersih, mulut kamu Masya Allah. Yang kedua, yang tadi kita baca sebelum salat. Yang ketiga,
bila bangun daripada tidur. Ini lagi sunat. Sunat dalam setiap keadaan. Bila nak boleh bersiwak. Kalau rasa mulut sudah berbau, boleh siwak. Sebelum majlis ilmu, siwak. Masuk majlis masjid semua, bagus. Tapi akad, apa makna akad? Yang lagi utama ataupun lebih utama di dalam 3 keadaan, di 3 tempat. Bila masuk rumah, seperti mana kita baca dalam hadis ini, sebelum salat, seperti mana kita baca dalam hadis yang sebelumnya, dan bila bangun daripada tidur. Bila bangun daripada tidur, ini muakkad. Baik, inilah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha dalam hadis riwayat al-Imam Ahmad. Awal ma yabda'u bihi idza dakhala baitahu siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang pertama baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika masuk ke rumahnya adalah bersiwak. Dia menunjuk kepada kebersihan. Nak jumpa orang kena bersih. Mulut kamu baunya kena bersih juga. Sebab nak cakap dengan orang, nak beri salam, nak salam mereka dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad dalam keadaan yang begitu baik. Yang baik. Kemudian inilah sunat siwak. Bila masuk rumah, idza dakhala baitahu as-siwak wa akhirahu idza kharaja min baiti rak'atain qabla al-fajr. Sunat 2 rakaat sebelum subuh disunahkan buat dekat rumah. Disunahkan buat dekat rumah. Ulama kata bagi siapa yang keluar selepas azan. Yang nak keluar selepas azan, maknanya dia nak buat salat qiyamul lail dekat rumah. Qiyamul lail buat dekat rumah. Bila keluar setelah dia sudah dengar azan subuh, disunahkan buat 2 rakaat subuh dekat rumah kamu, kemudian terus keluar pergi ke masjid, terus masuk dalam salat. Ada setengah ulama kata sunnah ini bagi imam. Yang imam. Sebab imam terus datang, masuk, terus iqamah. Tapi kalau seorang sampai awal, imam belum sampai, iqamah belum, disunahkan buat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan duduk diam saja. Dia kata saya sudah buat 2 rakaat dekat rumah. Tak apa, kamu sampai awal boleh buat. Tapi ulama kata sunnah ini atau perbuatan ini khusus bagi yang jadi imam. Kalau yang jadi imam, buatlah 2 rakaat dekat rumah kamu, keluar daripada rumah. Bila sudah nampak imam sudah sampai, terus iqamah, dia terus masuk ke dalam mihrab untuk kerjakan salat. Maksud kita daripada hadis ini, siwak Nabi SAW ataupun perbuatan Rasulullah SAW bersiwak bila masuk ke dalam rumah. Jagalah perbuatan ini insyaAllah ta'ala. Yang biasa masuk ke dalam rumah, tambah dia bersiwak daripada sakaran insyaAllah ta'ala. Bila kita masuk, kita beramal dengannya insyaAllah ta'ala. Yang tidak ada siwak, jangan balik ke rumah melainkan setelah dia sudah beli siwak. Mudah-mudahan ada siwak. Oh Masya Allah, yang ada siwak yang jual siwak hari ini Masya Allah. Boleh jual RM20 boleh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita tak akan tidur, tak akan masuk ke dalam rumah kita hari ini melainkan setelah kita sudah bawa siwak dan beramal dengannya. Inilah maksud kita daripada tujuan kita daripada apa yang kita belajar, tuan-tuan puan-puan. Naam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha yawmu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin, faman jaa'a ila al-jum'ati falyaghtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah hari raya yang telah Allah jadikan bagi kaum muslimin. Barang siapa menghadiri solat Jumaat, hendaklah mandi. Jika mempunyai minyak wangi, hendaklah mengenakannya, dan hendaklah kalian bersiwak. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Tengok, hendaklah kalian bersiwak bagi Jumaat. Maknanya dia menunjuk macam mana kita sentiasa berada dalam keadaan bersih. Kadang-kadang seorang pakaian dia Masya Allah hebat, mahal, semua, tapi baunya innalillah. Pakaian dia Masya Allah, subhanallah, tapi pakaian dia innalillah wa inna ilaihi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billah. Faham? Ya, sebab dia boleh
kacau orang lain dengan bau mulutnya, khususnya mulutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bila perbuatan itu dia secara ringkas maknanya macam mana kita sentiasa melihara kebersihan tubuh badan kita, bukan pakaian kita. Tapi sebab bila kita bagi Jumaat kita akan jumpa ramai orang, bila kita masuk ke dalam rumah kita akan jumpa orang rumah. Macam mana kita jumpa mereka dalam keadaan yang begitu hebat, bersih, bau yang sedap. Bila pergi Jumaat juga kita jumpa ramai orang, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ada orang. Biarkan mereka bau dengan bau yang Masya Allah. Bila kita dalam salah juga, bila kita dalam salah kita jumpa Allah, jumpa malaikat Allah. Tuan-tuan, puan-puan, kita biasa baca dalam hadis sahih, kalau seorang makan satu makanan yang ada bau busuk di rumahnya, dia sudah dimaafkan oleh Rasulullah SAW untuk bagi ke masjid. Tak perlu bagi ke masjid. Nak salat jemaah, satu langkah sebelum kebaikan, itu mana boleh. Tapi kerana bau mulut kamu, tak perlu bagi ke masjid. Kamu sudah dimaafkan oleh syariat Allah. Man akala al-basala aw al-thum fala yaqrabanna masjidan Nabi SAW. Barang siapa yang makan bau merah ataupun hitam, maka jangan sekali-kali kamu dia mendekatkan dirinya kepada masjid kami. Tak nak ganggu orang yang ada dalam masjid. Kalau tidak ada siapa, malaikat Allah ada. Inilah tujuan Nabi SAW daripada sunnah ini. Macam mana kita melihara kebersihan kita, kebersihan tubuh badan kita, khususnya dalam mulut dan tempat yang biasa ada ketiak dan dalam semua biarkan bersih. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Ummu Salamah, semasa Rasulullah nak berkahwin dengan seorang perempuan, Rasulullah SAW nak berkahwin dengan seorang perempuan. Kemudian Sayyidina Rasulullah SAW pesan kepada Sayyidatuna Ummu Salamah, syummi famaha wa ittaha. Tengok baulah mulutnya dan kutingnya. Tengok macam mana. Saya nak orang yang kadang-kadang dia seorang Masya Allah cantik semua, tapi baunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh nampak Israel dalam setiap kali kamu bertemu dengannya. Sama ada lelaki atau perempuan, bau dia boleh Masya Allah. Sayyidina Imam Syafi'i kata satu perkara yang boleh buat hati yang susah tenang ialah bau wangi. Bau wangi. Kalau hati susah dia boleh tenang. Dan satu perbuatan yang menyusahkan hati seorang ialah bau yang busuk. Maknanya inilah tujuan. Tapi sekejap sahaja. Contohnya tuan-tuan puan-puan, kita pakai macam ni, bau macam ni, tak buat apa-apa, dia tak hilangkan apa-apa. Kita sebenarnya kita sudah cuci mulut di dalam rumah, lepas makan, dengan beruk gigi dan sebagainya. Tapi itu sahaja dia takkidkan. Dia takkidkan sebab itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan boleh kalau kita sudah bersiwak dengan beruk gigi di dalam rumah, kalau ada niat dapat fadilah siwak. Dapat fadilah siwak, ya. Beruk gigi itu sebab siwak itu bikulli khashin, dengan setiap sesuatu yang kasar. Dan beruk gigi itu kasar. Tapi jangan lupa niat. Sebab semua orang kafir dan orang muslim pakai beruk gigi. Semua orang boleh. Tapi apa beza di antara perbuatan kita dan perbuatan mereka? Perbuatan kita terikat dengan niat. Nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Bukan sudah ada. Kenapa kamu beruk gigi? Dalam kandas dia duduk. Buat apa? Saya beruk gigi. Kenapa kamu beruk gigi? Mana boleh? Saya baru bangun dari ibadah tidur. Saya baru makan. Tanya orang kafir juga, dia boleh jawab macam ni. Tapi jawaban kita daripada sekarang, kenapa kamu beruk gigi? Inilah sunnah kekasih Allah Nabi Muhammad. Rasulullah minta saya, Rasulullah suruh saya. Inilah sunnah Nabi. Ibadah. Jadi ibadah bukan adah. Sudah jadi ibadah. Tengok dengan niat. Niat sahaja. Karena itu Imam Syafi'i kata, al-adat tusbih ibadat bin niat. Ada akan jadi ibadah dengan niat. Terus berubah. Biasa, perbuatan yang biasa. Setiap hari dia buat 3 kali atau 2 kali. Tapi jadi ibadah. Dia buat ibadah, dapat pahala.
minta maaf walaupun dia dalam tandas tapi dapat pahala. Dapat pahala sebab dia ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berada di dalam keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya Rasulullah SAW suruh kita dan berpesan kepada kita sentiasa bersiwak, khususnya apabila kita nak bertemu dengan orang, apabila kita nak jumpa orang, apabila kita nak salah, kita jumpa malaikat Allah, kita sudah masuk dalam hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lagi akad. Naam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu warḍah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushu fahu bisiwak. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Inilah tempat yang ketiga yang ditakkidkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum salat, bila masuk rumah, bila bangun daripada tidur. Ini yang muakkad. Hari Jumaat itu Allahumma shalli ala Muhammad seminggu sekali, tapi ini hari-hari kita tidur. Bila bangun daripada tidur, biasa mulut kita sudah lain. Nak masuk ke dalam rumah sebab kita nak jumpa mereka, nak jumpa orang yang ada di dalam rumah. Sebelum salah juga kita sudah masuk dalam hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in kana qalahu laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'al wudu'. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu laqad kuntu astannu qabla an anam wa ba'da ma astayqidh wa qabla ma akul wa ba'da ma akul hina sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali wudu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang dikatakan, aku selalu menggosok gigi sebelum dan sesudah tidur dan juga sebelum dan sesudah makan. Hadis riwayat al-Imam Ahmad. Tengok apa yang Sayyidina Abi Hurairah kata setelah sudah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sebagaimana yang dikatakan, aku selalu menggosok gigi sebelum dan sesudah tidur. Dan kita juga sudah dengar kalam Rasulullah SAW. Rasulullah SAW minta kita bersiwak sebelum salat. Setelah bila masuk ke dalam rumah, bila bangun daripada tidur. Mudah-mudahan insyaAllah kita tak akan tinggalkan sunnah ini insyaAllah. Setelah kita sudah dengar, sebenarnya ini kalam Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya lidah Rasulullah SAW yang bercakap dengan kita. Sesiapa yang tulis, sesiapa yang duduk di tempat ini, dia tak akan sampaikan kepada kita ilmu baru daripada fikiran dia ataupun daripada kutanya. Tak, sebenarnya semua itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa sahaja yang ada dengan kita sekarang sebenarnya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah setelah kita sudah dengar hadis-hadis ini, kita beramal dengannya insya-Allah taala. Salat kita hari ini salat Isya bukan macam salat Isya semalam insya-Allah. Keadaan kita bila masuk ke dalam rumah kita hari ini bukan macam semalam ataupun pagi tadi ataupun tengah hari tadi insya-Allah. Tidur kita bila kita bangun insya-Allah bukan macam tidur kita semalam insya-Allah taala, sebab kita sudah ikatannya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita beramal dengan apa yang kita dengar, kita beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ada soalan? Ada siapa yang nak tanya? Perempuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "An-nisa syaqaiqur rijal." Nisa seperti perempuan, tidak ada nisa seperti perempuan. Nisa perempuan seperti lelaki.
Tidak ada beza. Melainkan perempuan uzur, lelaki tak uzur. Tapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk kaum lelaki dan perempuan. An-nisa syaqa'iqur rijal. Sama, tidak ada beza. Nah. Macam mana nak jaga siwak? Seperti mana kita jaga telefon. Ikut keadaan. Macam mana? Sekarang kadang-kadang orang pakai siwak, bila nampak siwak itu seakan-akan siwak itu siwak daripada zaman Nabi Adam. Sudah keras, bila pakai bunyi ada. Ini siwak ini dari mana? Ini siwak ataupun break dalam dinding. Ini Allahumma salli Muhammad, kena jaga. Ada setengah ulama kata disunahkan kena tukar setiap 40 hari. Setiap 40 hari. Ada setengah ulama kata tak, bukan setiap 40 hari, setiap minggu. Kalau boleh setiap minggu. Tapi yang mu'tamad ikut keadaan. Tengok macam mana. Kalau masih boleh pakai, pakailah. Tapi kalau sudah tak boleh pakai, sudah lama, tapi sentiasa kena jaga kebersihannya. Kadang-kadang siwak itu bau, dia bau busuk, tapi kena sucinya, sentiasa sucinya setelah dia sudah bersiwak. Tapi yang mu'tamad ikut keadaan. Kalau masih boleh pakai, boleh pakai. Kalau sudah tak boleh, kena tukar. Nah, macam botol suri, macam botol kuku tangan dan kaki. Ada setengah ulama kata disunahkan selepas setiap 40 hari seluruh badan. Hulu yang ada atas, bawah dan kuku semua setiap 40 hari. Kalau lebih daripada itu jadi makruh. Lebih daripada itu sudah jadi makruh. Panjang sangat. Atas bawah macam ada buku pisang dalam tu. 40 hari tak. Tapi ada setengah ulama yang mu'tamad ikut keadaan. Tengok keadaan. Kalau sudah besar, sudah banyak, kena terus. Kadang-kadang ada seorang setiap minggu 7 hari sudah panjang, kena potong terus. Nah, ada khilaf juga di antara ulama. Tapi yang disampaikan oleh para ulama secara 8 Inggeris macam tu. Mula di sini, kemudian sebelah kanan, kemudian turun bawah kanan, tengah macam ni. Kemudian pusing ke sebelah kiri, atas. Kemudian turun bawah, naik atas, kanan, turun bawah. Kemudian buat terus macam ni. Maknanya macam 8 Inggeris. Nah. Cara pegang macam ni. Allah SWT, jari kecil tekan di atasnya. Biarkan dia tekan di atasnya. Dan tiga jari yang pertengahan di atas. Yang hujung dan ibu jari dan jari kecil itu di bawah. Okey, macam ni. Dua-dua jari yang hujung dan dua-dua yang hujung. Bawah, yang 3 atas. Selepas siwak perlukah gosok gigi? Selepas solat tak ada. Bukan macam tidur, sebelum tidur dan selepas tidur. Yang disunahkan sebelum salat. Tapi selepas salat tidak ada hadis selepas salat. Tapi bila dia sudah nak bangun, nak jumpa, tidak ada masalah bila ada. Tapi bukan selalu. Dia jalan, cakap dengan orang, tak ada. Kena ikut keadaan. Nah. Waalaikumsalam, Habib. Kalau tak ada siwak, boleh
boleh pakai ya ujung baju macam ni. Satu kaedah Habib, as-siwak bi kulli khashin, boleh siwak dengan semua sesuatu yang kesat, yang keras, kasar. Apa-apa sahaja yang boleh, itu tidak ada masalah. Siwak bi kulli khashin, ini makna siwak bi kulli khashin, setiap sesuatu yang kesat. Wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين لها الملائكه المقربين. ختموا بالدعاء حبيب. دعاء عليك حبيب. بسم الله حبيب. بسم الله حبيب. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين لها الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه والسلامه. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من العلماء. اغفر اللهم ذنوب الحاضرين والحاضرات واصلح اللهم شؤون الحاضرين والحاضرات. اللهم ثبتنا واياهم اكمل ثبات وادخلنا في دوائر اهل الاثبات. واصرف اللهم عنا وعنهم جميع البلايا والمصائب والامراض والعاهات والافات. حققنا وإياهم بحقائق التقوى والاستقامة. أعذنا وإياهم من موجبات الندامة. اجمعنا وإياهم على المظلل بالغمامة في أعلى فرادسنا في يوم القيامة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.